Namaskar. In the last video, we have studied metallic characters and non-metallic characters of element, as well as we have studied electropositivity of element and electronegativity of element. Similarly, we also studied the cause of metallic character. Now, the next point is periodic trends in the variation of metallic and non-metallic characters in a group. म्हणजेच गणामध्ये असणाऱ्या मूलद्रव्याच्या धातू गुण आणि अधातू गुण यांच्या बदलातील आवर्ती कल हा आपला पुढचा पॉइंट आहे. नाउ इन दॅट द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द periodic trends in the variation of metallic character in a group. metallic character in a group म्हणजे सुरुवातीला आपल्याला गणात असणाऱ्या मूलद्रव्याच्या धातू गुणात जो बदल होत जातो त्यातील आवर्ती कल पाहायचा आहे. Now what is meant by metallic character? The tendency of element to lose the electron from the valence shell of its atom and form positively charged ion, that is cation, is called metallic character. धातुगुण म्हणजे काय तर मूलद्रव्याची त्याच्या अणूच्या बाह्यतम कक्षेतील इलेक्ट्रॉन देऊन धन आयन निर्माण करण्याची क्षमता म्हणजेच मेटॅलिक कॅरेक्टर. अँड इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी मीन्स द मेजर ऑफ टेंडन्सी ऑफ एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द व्हॅलेन्स शेल ऑफ इट्स ॲटम to form positively charged ion, that is cation, is called electropositivity. हे आपण पाहिले. Then the periodic trends in the variation of metallic character in a group. I mean that first point, while moving down a group, a new shell gets added at every stage, and therefore the distance between nucleus and valence shell increases. We know that as we move down the group, a new shell gets added at every stage, and therefore the distance between nucleus and valence shell increases. आपल्याला माहित आहे जर आपण गणात वरून खाली आलो तर प्रत्येक वेळेस एक एक इलेक्ट्रॉन कवच वाढत जातं. गणात वरून खालीत असताना अणूमधील प्रत्येक वेळेस अणूमधील इलेक्ट्रॉन कवच एक एक न वाढत जातं. Now here the three elements from the first group are shown: lithium, sodium and potassium. In the first group, lithium, sodium, potassium, then rubidium, cesium and francium are present. But here three elements are shown. Now in lithium there are two shells, while in sodium there are three shells, and in potassium there are four shells. Then in rubidium there are five shells. In cesium there are six shells, while in francium there are seven shells. Hence number of shells increases as we move down the group, and therefore the distance between nucleus and valence shell increases. गणात वरून खालीत असताना कवचाची संख्या एक एक न वाढत जाते आणि त्यामुळं अणुकेंद्रक आणि बाह्यतम कक्षा यामधील अंतर वाढत जातं. लिथियमचा अणुकेंद्रक आणि लिथियमची बाह्यतम कक्षा या जेवढं अंतर आहे त्यापेक्षा सोडियमचा अणुकेंद्रक आणि सोडियमची बाह्यतम कक्षा यामध्ये अंतर जास्त आहे. किंवा याच्यापेक्षाही पोटॅशियमचा अणुकेंद्रक आणि पोटॅशियमची बाह्यतम कक्षा यामध्ये अंतर जास्त आहे. मग याचा परिणाम ड्यू टू दिस द इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज decreases, and thereby the attractive force on the valence electron decreases as we move down the group. As a result, or due to this, the effective nuclear charge decreases, and thereby the attractive force
on the valence electron decreases as we move down the group. म्हणजेच गणात वरून खालीत असताना वरचीवर इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजेच परिणामी केंद्रकीय प्रभार. इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज means the charge, nuclear charge which is experienced by the valence electron. परिणामी केंद्रकीय प्रभार म्हणजे काय आपण पाहिले तर जो केंद्रकीय प्रभार बाह्यतम कक्षेतील इलेक्ट्रॉनवर आकर्षण बल लावतो त्याला म्हणतात इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. तर हा परिणामी केंद्रकीय प्रभार वरून खाली येत असताना गणात कमी होत जातो. and therefore the attractive force on the valence electron decreases. आणि त्यामुळं बाह्यतम कक्षेतील इलेक्ट्रॉनवर ह्या अणुकेंद्रकाकडून जे आकर्षण बल लावलं जातं ते आकर्षण बल कमी कमी होत जातं. and as a result the tendency of atom to lose electron increases as we move down the group. तर अशा प्रकारे त्यामुळं गणात वरून खालीत असताना अणूची इलेक्ट्रॉन देण्याची क्षमता वरचीवर वाढत जाते. गणात वरून खालीत असताना अणूची बाह्यतम कक्षेतील इलेक्ट्रॉन देण्याची क्षमता वरचीवर वाढत जाते. As a result, the tendency of atom to lose electron increases. Hence, metallic character or electropositivity of element increases as we move down the group. अशा प्रकारे गणात वरून खालीत असताना मूलद्रव्याची किंवा अणूची इलेक्ट्रॉन देण्याची क्षमता म्हणजेच विद्युत धनता वरचीवर वाढत जाते. हे झाले एक कारण. सेकंड रिझन, सिमिलरली on losing the valence electron the penultimate shell becomes outermost shell which is complete octet. On losing the valence electron the penultimate shell becomes outermost shell which is complete octet. Now penultimate shell means the shell inner to the valence shell, the shell which is inner to the valence shell or the shell before the valence shell is called penultimate shell. penultimate shell म्हणजे काय तर त्याला मराठीमध्ये उपांत्य कवच म्हणतात. उपांत्य. व्हॅलेन्स शेल म्हणजे बाह्यतम कवच आणि पेनल्टिमेट शेल म्हणजे उपांत्य कवच. उपांत्य कवच म्हणजेच बाह्यतम कक्षेच्या आतील कवच म्हणजेच पेनल्टिमेट शेल. Now, for example, in sodium there are three shell K, L and M. M is the valence shell and inner to the valence shell there is L shell. Therefore, L shell is the penultimate shell in sodium. In potassium, N is the valence shell and therefore M shell is the penultimate shell. तर याप्रमाणे उपांत्य कवच म्हणजे बाह्यतम कवचाच्या आतील कवच म्हणजे उपांत्य कवच किंवा पेनल्टिमेट शेल. तर जेव्हा बाह्यतम कक्षेतील इलेक्ट्रॉन दिला जातो त्यावेळेस बाह्यतम कवच निघून जातं आणि बाह्यतम कवच निघून गेल्यामुळं हे जे आतलं शेल आहे म्हणजे एल शेल समजा सोडियम मधलं तर हे शेल बाह्यतम शेल होईल. बाह्यतम शेल आणि या शेल मध्ये ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. किंवा पोटॅशियमने 1 इलेक्ट्रॉन दिला बाह्यतम कक्षातले म्हणजे एन कक्षेतील तर त्याचं एम शेल हे पेनल्टिमेट शेल आहे. तर एम हे पेनल्टिमेट शेल बाह्यतम कवच होईल आणि त्या एम शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आहेत. 8 इलेक्ट्रॉन हा त्याचा अर्थ. तर याप्रमाणे अणूने बाह्यतम कक्षेतील इलेक्ट्रॉन दिल्यानंतर त्यांचं जे उपांत्य कवच असतं ते बाह्यतम कवच बनतं की ज्याचं ऑक्टेट किंवा अष्टक ऑलरेडी पूर्ण असतं. सोडियम पोटॅशियम यामध्ये ऑक्टेट पूर्ण आहे परंतु लिथियम मध्ये ऑक्टेट पूर्ण होत नाही. जेव्हा लिथियम बाह्यतम कक्षेतील 1 इलेक्ट्रॉन देतो तेव्हा त्याचं पेनल्टिमेट शेल आहे के ते बाह्यतम होतं आणि त्यामध्ये इलेक्ट्रॉन असतात 2 म्हणजे या ठिकाणी
लिथियम मध्ये ड्युप्लेट पूर्ण होतं, ऑक्टेट नाही. When lithium lose one valence electron, its penultimate shell, that is K shell, becomes outermost shell, which is complete duplet. लिथियम मध्ये मात्र ड्युप्लेट पूर्ण होतं आणि सोडियम पोटॅशियम मध्ये मात्र ऑक्टेट पूर्ण होतं. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन या धातू मुद्रामध्ये इलेक्ट्रॉन दिल्यानंतर त्यांचं ड्युप्लेट पूर्ण होतं. तर हा त्याचा अर्थ. On losing the valence electron, the penultimate shell becomes outermost shell, which is a complete octet. Hence, the resulting cation has a special stability. Hence, resulting cation has a special stability. It means when atom lose valence electron, it convert into positively charged ion, that is cation. For example, when sodium lose one electron from its outermost shell, it convert into sodium cation Na plus ion, and its electronic configuration is 2,8. As the sodium lose one electron from its valence shell, it form cation, it is sodium cation. Now electronic configuration of sodium cation is stable. जर सोडियमने एक इलेक्ट्रॉन दिला तर सोडियमचं रूपांतर धन आयनामध्ये होतं आणि या धन आयनाचं इलेक्ट्रॉन स्वरूपाने स्टेबल आहे आणि त्यामुळे तो स्थिर आहे, हा त्याचा अर्थ. Hence the resulting cation has the special stability. म्हणजेच इलेक्ट्रॉन अणूने इलेक्ट्रॉन दिल्यानंतर जो आयन्स तयार होतो त्या आयनाचं ऑक्टेट पूर्ण असतं किंवा लिथियम मध्ये ड्युप्लेट पूर्ण असतं आणि त्यामुळं यांना विशिष्ट स्थिरता निर्माण होते. ते स्थिर होतात कारण त्यांचं ऑक्टेट पूर्ण झाले. जर लिथियमने इलेक्ट्रॉन दिला तर त्या ठिकाणी लिथियमचा आयन तयार होईल Li प्लस आणि त्याचं स्वरूप असेल 2, पण ड्युप्लेट पूर्ण आहे तरी इलेक्ट्रॉन स्वरूप जे आहे 2,8 हे स्थिर आहे आणि त्यामुळं इलेक्ट्रॉन दिल्यानंतर जे आयन्स तयार होतात त्यांना एक विशिष्ट स्थिरता प्राप्त होते कारण त्यांचं ड्युप्लेट किंवा ऑक्टेट पूर्ण असतं. And therefore the tendency of atom to lose electron, that is metallic character, increases further. आणि त्यामुळं मूलद्रव्याची किंवा अणूची इलेक्ट्रॉन गमावण्याची क्षमता आणखीन वाढते. पहिले कारण तर आपण बघितलेच, अणुकेंद्रक आणि बाह्यतम कक्षा यामधलं अंतर वाढल्यामुळं त्यांच्यातील आकर्षण कमी होतं, त्यामुळे अणूमध्ये इलेक्ट्रॉन गमावण्याची क्षमता जास्त निर्माण होते घनात वरून खाली असताना. त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉन दिल्यानंतर जो आयन तयार होतो त्या आयनाचं इलेक्ट्रॉन स्वरूपण स्थिर असतं, म्हणजेच त्या आयनाला एक विशिष्ट स्थिरता प्राप्त होते. तर या दोन कारणामुळं अणूची घनात वरून खाली असताना इलेक्ट्रॉन देण्याची क्षमता वाढत जाते. Hence, as we move down the group, the tendency of element to lose the valence electron, to lose the electron from the valence shell of its atom and form positively charged ion, that is metallic character, increases, and hence electropositivity of element increases as we move down the group. तर अशा प्रकारे घनात वरून खाली येत असताना मूलद्रव्याची त्याच्या अणूच्या बाह्यतम कक्षेतील इलेक्ट्रॉन देऊन धन आयन निर्माण करण्याची क्षमता म्हणजेच धातू गुण वाढत जातो. म्हणजेच घनात वरून खाली येत असताना मूलद्रव्याची विद्युत धनता वाढत जाते. इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी म्हणजेच मेजर ऑफ टेंडन्सी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन. मूलद्रव्याच्या इलेक्ट्रॉन गमावण्याच्या क्षमतेचं मोजमाप म्हणजे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी. जर इलेक्ट्रॉन देण्याची क्षमता वाढत गेली तर आपोआप इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी वाढत गेली. Now for example, if we take the elements belonging to first group, in the first group the elements like lithium,
sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. These elements are present. Now as we move down the group, the metallic character of element increases and hence electropositivity of element increases. आपण जर पहिल्या गणात वरून खाली आलो तर वरून खाली असताना या मूलद्रव्यांची धातू गुण वाढ जातो, म्हणजेच विद्युत धनता वरचीवर वाढ जातो. Hence in the group first, lithium is the least metallic while francium is the most metallic. पहिल्या गणामध्ये सगळ्यात कमी धातुगुण आहेत लिथियम मध्ये, तर सगळ्यात जास्त धातुगुण आहेत फ्रान्सियम मध्ये. Lithium is less metallic than sodium, which is less metallic than potassium, and potassium is less metallic than rubidium. Rubidium is less metallic than cesium, and cesium is less metallic than francium. Hence, francium is most metallic, while lithium is least metallic in the first group. तर पहिल्या गणात लिथियम मध्ये सगळ्यात कमी धातुगुण आहेत, तर फ्रान्सियम मध्ये सगळ्यात जास्त धातुगुण आहेत. Then the variation of non-metallic characters in a group. पुढचा पॉइंट आहे गणातील मूलद्रव्याच्या अधातू गुणात होणाऱ्या बदलाचा आवर्ती कल. हा आपला पुढचा पॉइंट आहे. त्याचबरोबर आपला हे पाहायचं आहे की गणातील मूलद्रव्याच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी मध्ये कसा फरक होत जातो हे पाहायचं आहे. फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर अँड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. सो नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर, द टेंडन्सी ऑफ एलिमेंट टू accept the electron from outside in the valence shell of its atom to form negatively charged ion, that is anion, is called non-metallic character. म्हणजेच मूलद्रव्याची त्याच्या अणूच्या बाह्यतम कक्षेत बाहेरून इलेक्ट्रॉन घेऊन ऋण आयन निर्माण करण्याची क्षमता म्हणजेच अधातू गुण. अँड इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, द टेंडन्सी ऑफ the measure of tendency of element to accept the electron from outside in the valence shell of its atom to form negatively charged ion, that is anion, is called electronegativity. म्हणजेच मूलद्रव्याची त्याच्या अणूच्या बाह्यतम कक्षेत बाहेरून इलेक्ट्रॉन घेऊन ऋणायन निर्माण करण्याच्या क्षमतेचं मोजमाप म्हणजेच इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. आणि या व्याख्या आपण पूर्वी पाहिल्या. फर्स्ट पॉइंट, while moving down a group of periodic table, the size of atom increases gradually. We know that as we move down the group of periodic table, one shell gets added at every stage, and therefore size of atom increases. आपला माहित आहे गणात वरून खालीत असताना प्रत्येक वेळेस अणूमध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन कवच वाढत जातं. प्रत्येक वेळेस एक एक इलेक्ट्रॉन कवच वाढत जातं आणि त्यामुळं गणात वरून खालीत असताना अणूचा आकार वरचीवर वाढत जातो. हे आपल्याला माहित आहे. मग याचा परिणाम ड्यू टू इन्क्रीजिंग साइज ऑफ एटम, इट्स न्यूक्लियस goes more deep inside the atom. As size of atom increases on moving down a group, the nucleus of atom moves more deep inside the atom. म्हणजेच गणात वरून खालीत असताना जसा अणूचा आकार वाढत जातो तसा त्या अणूतील केंद्रक वरचीवर अधिक अधिकाधिक आत जातो, अणूच्या आत जातो. जसं अणूचा आकार वाढत जातो तसं त्या अणूचा केंद्रक जास्तीत जास्त अणूच्या आत जातो. आता काय, now here 3 elements from the halogen family, that is 70th group, are shown: fluorine, chlorine and bromine.
या ठिकाणी हॅलोजन गणातील म्हणजे 17व्या गणातील 3 मूलद्रव्य दाखवलेत. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. फ्लोरीन मध्ये 2 शेल आहेत, क्लोरीन मध्ये 3 शेल आहेत, ब्रोमीन मध्ये 4 शेल आहेत. तर याप्रमाणे शेलची संख्या वाढत गेल्यामुळं अणूचा आकार वाढत गेलाय. आणि जसा अणूचा आकार वाढत गेला तसतसा अणुकेंद्रक अणूच्या आत गेलेला आहे. फ्लोरीन मध्ये अणुकेंद्रकानंतर के आणि एल या 2 शेल आहेत. तर या क्लोरीन मध्ये अणुकेंद्रकानंतर 3 शेल आहेत. तर ब्रोमीन मध्ये अणुकेंद्रकानंतर के एल एम एम 4 शेल आहेत. म्हणजे वरचीवर अणुकेंद्रक अणूच्या आत इथे गेलेला दिसतो. आता अर्थ ॲज अ रिझल्ट म्हणजे याचा परिणाम ॲज अ रिझल्ट द अट्रॅक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस as we move down the group, the size of atom increases, and therefore nucleus of the atom goes more deep inside the atom, and therefore the attraction of nucleus for incoming electron. The attraction of nucleus for incoming electron decreases. These are the incoming electron म्हणजे बाहेर येणारे इलेक्ट्रॉन. वरचीवर अणुकेंद्रक अणूच्या आत चालल्यामुळं या अणुकेंद्रकाचं बाहेरून येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनवर जे आकर्षण बल असणार आहे ते आकर्षण बल वरचीवर कमी कमी होत जातं. कारण अणुकेंद्रक आत चाललाय म्हणजेच अणुकेंद्रक आणि बाहेरून येणारा इलेक्ट्रॉन यांच्यामधलं अंतर वाढत चाललंय. आणि त्यामुळं अणुकेंद्रकाचं बाहेरील इलेक्ट्रॉन बद्दल जे आकर्षण आहे ते आकर्षण वरचीवर कमी कमी होत जातं. हा त्याचा अर्थ. फॉर एक्झाम्पल इथं फ्लोरीनचा अणुकेंद्रक आणि बाहेरून येणारा इलेक्ट्रॉन यात जेवढं आकर्षण आहे त्यापेक्षा क्लोरीनचा अणुकेंद्रक आणि बाहेरून येणारा इलेक्ट्रॉन याच्यामधलं आकर्षण इथं कमी असणार आहे. आणि त्यापेक्षा ब्रोमीनचा अणुकेंद्रक आणि बाहेरून येणारा इलेक्ट्रॉन याच्यामधलं आकर्षण कमी असणार आहे. तर याप्रमाणे अणुकेंद्रकाचं बाहेरून येणाऱ्या इलेक्ट्रॉन बद्दल आकर्षण कमी कमी होत जातं. हा त्याचा अर्थ. मग याचा परिणाम अँड देअरफॉर इट बिकम डिफिकल्ट फॉर ॲटम टू ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. अँड देअरफॉर इट बिकम डिफिकल्ट फॉर ॲटम टू ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. आणि त्यामुळं अणूला वरचीवर इलेक्ट्रॉन घेणं अवघड होतं. गणात वरून खालीत असताना केंद्रकाचं बाहेरून येणाऱ्या इलेक्ट्रॉन बद्दलचं आकर्षण कमी कमी होतं. आणि त्यामुळं अणूला बाहेरून इलेक्ट्रॉन घेणं वरचीवर अवघड होत जातं. हा त्याचा अर्थ. अँड हेन्स ऑन मुव्हिंग डाऊन अ ग्रुप द टेंडन्सी ऑफ एलिमेंट टू ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड that is non-metallic character decreases. Hence, on moving down a group, the tendency of element to accept the electron from outside that is non-metallic character decreases, and hence electronegativity of element also decreases. तर अशा प्रकारे गणात वरून खाली येत असताना मूलद्रव्याची बाहेरून इलेक्ट्रॉन घेण्याची क्षमता वरचीवर कमी कमी होत जाते. म्हणजेच त्या मूलद्रव्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी वरचीवर कमी कमी होत जाते. फॉर एक्झाम्पल इफ वी सी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू 70th group, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine. As we move down the group, the non-metallic character decreases. Hence, fluorine is the most non-metallic, then chlorine, bromine, and iodine. Hence, fluorine is the most non-metallic in halogen family, while iodine is the least non-metallic element. आपण जर 17वा गण बघितला तर या 17व्या गणामध्ये समजा मूलद्रव्य आहेत. तर यामध्ये फ्लोरीन हा सगळ्यात वर आहे आणि आयोडीन सगळ्यात खाली आहे. तर फ्लोरीनचे धातू गुणधर्म सगळ्यात जास्त आहेत तर आयोडीनचे गुणधर्म याच्यामध्ये सगळ्यात कमी आहेत.
कारण अधातू गुणधर्म वरचेवर कमी कमी होत जातात. कारण वरून खाली असताना गणात बाहेरून इलेक्ट्रॉन घेण्याची क्षमता वरचेवर कमी कमी होत जाते, म्हणजेच अधातू गुण वरचेवर कमी कमी होत जातात. Hence, on moving down a group, the metallic character of element increases. Hence, on moving down a group, the metallic character and electropositivity of element increases while non-metallic characters and electronegativity of element decreases. Hence, on moving down a group, the metallic character and electropositivity of elements increases, while non-metallic characters and electronegativity of element decreases. अशा प्रकारे एखाद्या गणात वरून खालीत असताना मूलद्रव्याचा धातू गुण आणि मूलद्रव्याची विद्युत धनता वाढत जाते, तर मूलद्रव्याचा अधातू गुण आणि मूलद्रव्याची विद्युत ऋणता कमी कमी होत जाते. हा त्याचा अर्थ. इट इज अ पिरियडिक ट्रेंड्स in the variation of metallic and non-metallic characters in a group. Now you could take another example, that is elements belonging to 14th group. In 14th group, the elements like carbon, then silicon, germanium, tin and lead. Carbon, silicon, germanium, tin and lead, these elements are present in the 14th group. In this group, carbon is at the top of group while lead is at the bottom of group. We know that while moving down the group, the metallic character increases while non-metallic character decreases, and therefore the elements at the top of group, the elements at the top of 14th group, that is carbon, is non-metal. Carbon is non-metal. While silicon and germanium, these two elements are metalloids. While the elements at the bottom, that is tin and lead, these elements are metal. The elements at the top of group is non-metal. The elements in the middle of group are metalloids, while the elements at the bottom of group are metal. From this it is clear that the metallic character increases as we move down the group, while non-metallic character decreases. धन्यवाद.